ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. We welcome you in the mighty name of Jesus. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. Our Lord Jesus Christ is with us. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. The presence of the Lord is with us, church. ಎಲ್ಲಾ ನಾಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತವಾದ ನಾಮ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ನಾಮವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. His name is far above every other name on earth. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇದೆ. In his name there is healing. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. In his name there is freedom. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. In his name there is peace. ಆತನು ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is the King of peace, church. ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is an almighty God that we have. ಆತನ ನಾಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉನ್ನತವಾದ ನಾಮವಾಗಿದೆ. His name is above every other name on earth. ಆ ನಾಮ ಯೇಸು. That name is Jesus ಎಲ್ಲ Christ. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳು, ಆ ನಾಮ ಯೇಸು ನಾಮ. Repeat with me. Let's all say that it's the name of Jesus. ಯೇಸು ನಾಮ. It's the name of Jesus. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9-11 ವಚನಗಳನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. The word of God says this in Philippians chapter 2 verse 9-11. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ, ಮೃತ್ಯ, ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಒಡೆಯನೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಗೆ ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವರು. Hallelujah. Amen. Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name. At that name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. तालियों के साथ स्तुति करेंगे. ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವ हमारे साथ है. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. वो हमारा प्रभु है. ಆತನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ओ यीशु की स्तुति हो. ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯಾಗಲಿ. तालियों के साथ हालेलुया हालेलुया. तेरी स्वागत करते हैं यीशु, तेरे नाम की महिमा हो. तू हमारा खुदावंद है यीशुआ, और हम तेरे हैं यीशु, तेरी महिमा. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद. तेरी स्तुति करते हैं यीशुआ. हर नाम से ऊंचा है तेरा नाम यीशुआ. हर नाम से ऊंचा है नाम यीशुआ. करते हैं हम सजदा यहाँ. हर नाम से नाम यीशुआ. करते हम सजदा यहाँ. हालेलुया यीशुआ. हालेलुया हालेलुया यीशुआ. सबसे ऊंचा है तेरे नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम. यीशु तेरा नाम.
सबसे ऊंचा है तेरा नाम यीशुआ, सबसे ऊंचा है यीशु नाम है, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर बहारों से हर तूफानों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 यीशुआ, हालेलुया 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 यीशुआ। खुदावन तेरी महिमा करते हैं, ओ तेरी महिमा हो यीशुआ, ओ यीशु नाम, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮ ಕರ್ತನೆ, Your name is beautiful. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸುಂದರವಾದ ನಾಮವಾಗಿದೆ. Yes, Lord, your name is beautiful, King ಓ Jesus. ಪಾಪವೆಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ನಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಕರ್ತನೆ, It's a name that forgives all ಓ sin. ಶಾಪವನ್ನ ತೊಲಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ನಾಮ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಯೇಸುವೆ. It rebukes all ಓ the curses away from ಯೇಸುವಿಗೆ us. ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ, ಈ ನಾಮವನ್ನು ಹಾಡೋಣ, ಯೇಸು ನಾಮ. Let's sing the song to glorify the Lord. ಆಮೆನ್. ಹೇ ಸ್ತುತಿ ಆಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ. ಯೇಸು ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ, ಯೇಸು ನಾಮ ಮಧುರ ಮಧುರ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ, ಯೇಸು ನಾಮ ಮಧುರ ಮಧುರ, ಜೇನಿಗಿಂತಲೂ ನಾಮ ಮಧುರವು ನಮ್ಮ ಯೇಸು ನಾಮ. ಹೇ ಹೇ ಯೇಸು ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮ, ಯೇಸು ನಾಮ ಮಧುರ
ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸುಂದರ ನಾಮವಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Yes, Lord, your name is beautiful, God. ಓ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ನಾಮವಾಗಿದೆ Your ಸ್ವಾಮಿ. name is living, oh God. ಓ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ Yes, ಕರ್ತನೇ. Lord, in your name we have attained perfection, God. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಯೇಸು Lord, in ಸ್ವಾಮಿ. your name we have been healed, God. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ. Yes, Lord, in your name we are already strong in your name, ಓ Father. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. Glory belongs to you, God. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Lord, we thank you for this beautiful day. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾತನು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ. Yes, Lord, you are the one who is always with us. ನೀನು ಇಮಾನುವೇಲನು ಕರ್ತನೆ. Your name is Emmanuel, oh God. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವವನು, You're God with us. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವವನು ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ. You're always with us, King Jesus. ಓ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ. Lord, you're a pure God. ಓ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು You're a ಸ್ವಾಮಿ. holy, holy God. ಓ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾತ ದೇವನು ನೀನು. Yes, Lord, you're seated on your holy throne. ಓ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಆತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. Let's ಓ sing. ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ. Thank you, Jesus. ಓ ರಾಜನೇ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ. Give you glory, oh God. ಓ ನಾವಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆವರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Lord, thank you for your presence that has covered us ಓ today. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸ್ತೇವಪ್ಪ. Worship you, King Jesus. ಓ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನು ಯೇಸುವೆ. You're worthy, King of ಓ Kings. ಮಹಿಮೆಗೆ. Lord, you're worthy, oh God. ರಾಜನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. Thank you, Father. ಆರಾಧನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ. ಆರಾಧನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ. ಆರಾಧನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ. ಆರಾಧನೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ ಸದಾ. ನನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನೇ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನೇ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವನೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. We thank you for your always. ಓ ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಹಾಡೋಣ. ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ನೀ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲನೇ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನಪ್ಪ. ಓ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲಿ ಗಾಡ್. ಲಾರ್ಡ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲಿ. You are good God, Lord Jesus. ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Oh, you are good God. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Oh, you are good God, Lord. ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Oh, you are awesome, Jesus. ಅತಿಶಯ ದೇವರಾಗಿದೆ. Hallelujah. Lord, you are good God. We bless you, Lord. We bless you. Thank you, Jesus. Thank you, God. God, you are so good. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. Oh, you are so precious, Lord Jesus, for us. ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. You loved us first, Lord Jesus. ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿ. We sing for you. Thank you, God. God, you're so good. God, you're so good. Oh Lord. God, you're so good. You're so good to me. One more time. God. Yes. Yes, church. He's so good. Oh Lord. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. Oh, we love you, Jesus. ದೇವ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವ. ದೇವ ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ದೇವ ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ದೇವ ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನೀ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ನೀ ನನಗೆ. ಓ ನೀನು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇವನು. Yes, Lord, you are good to us, Jesus. You're worthy of it all, Lord. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ. All those saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing. All the saints. All the saints and angels, they bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you worthy of it all. You're worthy of it all. You're worthy, Lord. From you wrote all things, and to you wrote all things, and you
ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತನೆ. Oh Lord, we fall down and worship you, Lord. You are worthy. ಸ್ವಾಮಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜನೇ. Oh, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord for your always with us. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತುಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. Thank you Jesus. Oh, we fall down, Lord, and lay our crown. We fall down and worship you, Lord. ತಲೆ ಬಾಗಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. We fall down and lay our crown at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We fall down. We fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Oh, we cry out to Lord Jesus. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Yes, Lord, He's holy. Oh, you are holy, Lord. Holy is the Lamb. You are holy, Lord. You are holy, Lord. You are holy, Lord. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. We cry, oh yes, Lord Jesus, you are the holy of holies, Lord. ನೀನು ಶುದ್ಧನು ಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. Oh, ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, Lord Jesus. Thank you, thank you, thank you for leading us, Lord. Thank you for guiding us, Lord Jesus. Oh, you are holy. Oh, ಶುದ್ಧನು ನೀನು. We cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಸ್ವಾಮಿ. Yes Lord, you are a holy God. ಯೇಸುವೆ, ನೀನು ಪರಿಶುದ್ಧನು. Lord, you are a holy one. ಓ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿ ನಡೆಸ್ತಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ Thank ಕರ್ತನೆ. you Lord for covering us with your holiness and ನಾವು leading us. ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಳಿದು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord, your presence has come to our midst and it's ಓ, leading us ನಮ್ಮ God. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, in our houses God. ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ Lord, on this online platform God. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. Thank you Lord for your ಓ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಿ. Thank you Lord for leading us through your ಓ, holiness. ನಿನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಿ ಯೇಸುವೆ. Lord, for strengthening us through your word. ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆತ ರಾಜ ನೀನು ಯೇಸುವೆ. Lord, you are the Lord who is with us. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, glory belongs to you, King Jesus. ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವ ಆತ ನೀನು ಯೇಸುವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord for your with us, O God, in the end of ages. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡದಾತ ತಂದೆ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ. Lord, you are the one who never leaves us. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ ತಂದೆ ನೀನು. Lord, you are the one who holds our hands and leads us, God. ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಅಪ್ಪ. Lord, glory belongs to you. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆತ ನಿನಗೆ ಮಹಿಮೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಯೇಸುವೆ. My Lord, glory belongs to you, King Jesus. We love you, Jesus. ಹೇಳೋಣ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Lord, we love you today. Lord, we bless you, Jesus. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. God bless you all.
Paul says in Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." ಪೌಲನು ರೋಮಾಪುರದರ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ದೇವರ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಕುರಿತು ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು. Why is Paul not ashamed of the gospel of Christ? ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ? Because he says going forward that for it is the power of God for salvation. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆಗಿರುವಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು. It is the power of God for salvation to everyone who believes. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬಲವು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಗಿದೆ. So what is this gospel? ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶನ ಎಂದರೆ ಏನು? ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂದರೆ ಏನು? Gospel is very simple. ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ. Gospel or the good news is that God loves me and you. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That he does not want us under the burden of sin. ದೇವರು ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. He doesn't want us to die. He doesn't want us to be sick. ದೇವರು ನಾವು ಸಾಯುವುದು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. That's why he has sent his son Jesus to pay for our sins. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾದನು. That the greatest miracle was done on the cross of Calvary. ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ಆ ಒಂದು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. That my sins and your sins were placed on Jesus Christ. ನಮ್ಮ ಪಾಪವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ರೂಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿತು. He paid the price for my sins and your sins. ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ನಿಮಗಾಗಿರುವಂತ ಪಾಪದ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆತನು ಕಟ್ಟಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And everyone who receives this truth, everyone who believes in him becomes a child of God. ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. No more under condemnation. ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ದೂರಿಗೆ ಅವರು ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. No more under the power of the enemy. ಅವರು ಶತ್ರುವಿನ ಒಂದು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜನರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. No more guilty of sin. ಈ ಒಂದು ಪಾಪದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. That's the gospel. ಅದೇ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯಾಗಿದೆ. That's indeed is a good news. ಅದೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂತ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. Religion doesn't set you free. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. Religion doesn't make you righteous. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. It is the belief in Lord Jesus Christ which sets you free and makes you righteous. ನಾವು ದೇವ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಂಬುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸಿ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ. So Paul says, I am not ashamed of the gospel or the good news of Jesus Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕುರಿತು ನಾನು ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅದರ ಬಲದ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. That means if you believe this morning ಈ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಬುವುದಾದರೆ that Jesus is the Son of God, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು, that he died for your sins, ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದರೆ, and if you believe in him, ನೀವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ನೀಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ your sins are forgiven, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, you are made a child of God, ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೀರಾ, and the power of God becomes real in your life. ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. And further Paul says, for it is the righteousness of God, for in it, that is in the gospel, the righteousness of God is revealed from heaven against all ungodliness. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದು ತೋರ್ಪಡುತ್ತದೆ. In verse 17 he says, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. And it says, as it is written, the just shall live by faith. ಅದು ಬರೆದಿರುವಂತೆ ನೀತಿವಂತನು ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Paul says, I am not ashamed of the gospel of God. ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಸುವಾರ್ತೆ ಕುರಿತು ನಾನು ನಾಚಿಕೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. For in it the righteousness of God is revealed. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡುತ್ತದೆ To everyone who believes. ಯಾರೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೋ. So what is the righteousness of God? ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು? What is the righteousness of God? ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? Is it that God is holy and true and right? ಅದು ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ನಿಜವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಉನ್ನತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು. You know what is the righteousness of God? ದೇವರ ನೀತಿಕೆ ಏನೆಂದರೆ, that is God considering you and I righteous. ಅದೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಆತನು ನೋಡುವುದಾಗಿದೆ. The holy God, the sinless God, the perfect God, paying the price
and considering you and I righteous. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ದೇವರು, ಪಾಪವಿಲ್ಲದಂತ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಕ್ರೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ನೋಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Treating us as righteous, treating us as holy, treating us as perfect is the righteousness of God. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ, ಅದೇ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಆಗಿದೆ. And the Bible says in verse 17, for innate in the gospel the righteousness of God is revealed from faith to faith. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ತೋರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಇಂದ, ಅದು ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ತೋರ್ಪಡುತ್ತದೆ. So this morning I am going to talk to you about 3 aspects of faith. ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ 3 ರೀತಿಯಾದಂತ ನಂಬಿಕೆಯ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. Number 1 is from faith. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ. Number 2 is to faith. ಎರಡನೇ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ. And the third one is living by faith. ಮೂರನೇದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. What is from faith? ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಂದರೆ ಏನಂತ? Our life with God begins with faith. ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತದಾಗಿದೆ. Romans 10:17 says that faith comes by hearing and hearing by the word of God. ರೋಮ 10:17 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕೇಳುತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು. Even to believe in God we need faith. ನಾವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. The Bible says faith is a gift. ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. And the faith is a gift that is given by God. ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. You know how righteous God is? ಈ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನೀತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? To make us righteous, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ He is equipping us. He is giving us a gift that we need to believe in Him. ಅದು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. He doesn't demand faith from us. He gives faith as a gift to us. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And how does He give this faith as a gift to us? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ? By speaking to us. ಅದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. If we have ears to hear, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಕಿವಿಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ, if we have hearts open to hear the word of God, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ತೆರೆದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God speaks to us. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. How does God speak? ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ? Bible says He speaks to us in various ways. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು. He speaks to us through the nature. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. You know the beauty of nature. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? You know the power of the oceans. ಈ ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಬಲವು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ You know the ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? might of the storms. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಇರುವಂತ ಬಲ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? You know the nature that is around us. Bible says it speaks of the glory of God. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತದಾಗಿದೆ. You look at the lightning skies. ನಾವು ಬೆಳಕು ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕೈ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, You hear the thunder. ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, You look at the creation of God. ದೇವರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, And if you are not blind, ನೀವು ಕುರುಡರಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, you can realize that there is a God who is greater and more beautiful than the creation that He has created. ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. God speaks to us through His servants. ದೇವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ From the ಮಾತನಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. beginning of creation, He has sent His servants, His prophets, to warn us and to give us the word of God. ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಇಂದಲೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. God has spoken to us through His Son Jesus. ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ And ಮಾತನಾಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. the word of God is available to us today, that we can hear from God even this day. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Why should we read the Bible? ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕು? Why should we listen to the word of God? ಯಾಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ? Because there is a gift that God wants to give to you, ದೇವರು ನಮಗೊಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. and that is the gift of faith. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. And that gift can be received by listening or hearing the word of God. ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ.
You read any book in the Bible, in the world, ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದಾದರೂ you get knowledge. ನಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. You read a good book, ಅದು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ you get wisdom. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. You read the word of God, ಅದೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ you get knowledge, ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ, you get wisdom. ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. By reading the word of God and by listening to the word of God, you get the ability to hear the voice of God by faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯವು ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. Because you want to believe in God, you need this gift of faith from God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವು ಬೇಕಾಗಿದೆ. So this is the beginning. This is from faith. You begin your journey with God from faith. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿದೆ. It is a gift from God. ಅದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಬಹುಮಾನವಾಗಿದೆ. It is a simple faith. ಅದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. It is a mustard seed like faith. ಅದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. And for many of us, it is a faith that has come down from generations. ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂತತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ. It is a faith that can be transferred from parents to children. ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಾಗಿರಬಹುದು. It is a faith that can be transferred from a preacher to a listener. ಒಂದು ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. It is a faith that can be transferred from a faith-filled person to a person who is hungry to know God. ದೇವರನ್ನು ದಾಹವನ್ನು ಇರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಹವುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But what happens when you have this faith? ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? You do not stay there. ನೀವು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವವರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. You have to walk, you have to grow in a journey that takes you to faith. ನೀವು ಅದರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. Because when you begin from faith, God wants to take you to a place where your faith is strengthened. ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಆತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. That is the second kind of faith. ಅದು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. It is the God pleasing faith. ಅದು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. It is a mountain moving faith. ಅದು ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. It is a demon destroying faith. ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. It's a victory achieving faith. ಅದು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. So God wants to take us from faith to faith. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. So that we can receive everything that God has by faith. ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. So how do we get this faith? ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ? And how do we progress from faith to faith? ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ? First of all, I already said Romans 10:17, by hearing the word of God. ನಾನು ಮೊದಲದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ರೋಮ 10:17 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ Faith comes by hearing. ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. You know, today if you are having doubt, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ, if you are having fear, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಭಯಗಳು ಇರುವುದಾದರೆ, if you are having bad thoughts in your mind, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, that's because you have heard many things ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದೀರಿ which are not from the word of ಅದು God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂತದಲ್ಲ. Now if you listen to the word of God, ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ fear goes away, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಭಯ ಹೋಗುತ್ತದೆ, faith comes in, ನಂಬಿಕೆಯು ಒಳಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ, evil thoughts go away, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೋಗುತ್ತದೆ, holy thoughts come in. ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Because the word of God is designed to bring faith in you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಅದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. Hebrews 11:6 says that without faith it is impossible to please God. ಇಬ್ರಿಯದವರು 11:6 ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. Without faith it is impossible to please God. ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. That means the faith that God gives to you is in fact to please him. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಆತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ.
what kind of faith do you have? ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ? Is it to please yourself, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿದೆಯೋ or is it to please God? ಅಥವಾ ಅದು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆಯೋ? Many of us want faith so that we can receive the things that God has for us. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿದೆ. But it is to please ourselves, ಅದು ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ that ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. I might get healed, ಅದು ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥತೆ that ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ, I might get blessed, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು that ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ, I might get delivered. ನಾನು ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ But ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ. the ultimate aim of faith is to please God. ನಂಬಿಕೆಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೇನೆಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ So if ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. you want to grow in faith, ನೀವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನೆನೆಸಿದರೆ have a desire to please God. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುವಂತ ಆಶೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. Faith is given to us as a gift so that you can use it to please God. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Pleasure of God is the ultimate purpose, not your pleasure but God's pleasure. ನಾವು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ದೇವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. How do we get faith? ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ? By hearing the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದಂತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. Number 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ have a desire to please God. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಆಶೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. Number 3, ಮೂರನೇದಾಗಿ in 2 Timothy 1:6, 2 ತಿಮೋಥಿ 1:6 ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ Paul tells Timothy that stir up the holy faith that is in you, which you received when I laid my hands on you. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತಿಮೋಥಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತು. So faith can be received as a gift when someone who believes in Jesus Christ lays his hand or her hand upon you and prays for you to receive the same gift. ದೇವರ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So if you need faith, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ listen to the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವರಾಗಿರಿ. Have a desire to please God. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಆಶೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುವರಾಗಿರಿ. Ask one of your leaders to lay their hands upon you and ask to get the gift of faith. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. But receiving prayer is not enough. ಬರೀ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Paul says, stir up, mix this faith. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. It's like a cup of tea that is given to you with sugar at the bottom. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಟೀ ಅನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವಂತ If you want to drink sweet tea, then you need to stir the cup, you need to mix it well. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಟೀಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟೀಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. Same with the faith that is given to you, if it's allowed to lie dormant, it cannot be used. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಅದು ಯಾವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. You need to keep on stirring it. ನೀವು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. At every situation that you are in, you must believe that God is there and he is the one who will take you through it. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. Listening to the word of God again and again can stir up your faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Memorizing the Bible and saying the verses in your mouth can stir up your faith. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. In the face of troubles and trials, praying and handing over the situation to God can stir up your faith. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. Singing victory songs can stir up your faith. ಜಯವಾಗಿರುವ ಜಯಘೋಷದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Praying for someone else and believing that God will answer your prayer can stir up your faith. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಕಲಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. Number 4. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ Hebrews 11:1 says ಇಬ್ರಾಯರು 11:1 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, that now faith is the substance of things hoped for. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ವಸ್ತುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು. And the evidence of things not seen. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಿಲ್ಲವೋ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. Faith is the substance of things we hope for. ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ, ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. So if you are hoping for healing,
ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು Yes, doctors medicines can heal you. ನಿಮ್ಮ ಔಷಧಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ, vaccines can heal you. ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ, but your healing is not made up of medicines and vaccines. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಔಷಧಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿಲ್ಲ. Your healing is made up of faith. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Now this book is made of substance. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. This is made up of paper. I hope for a book and my book is made up of paper. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಪೇಪರ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. But if I do not have the money to buy the book, ಆದರೆ ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, and I'm hoping to buy a book, ಆದರೆ ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ, my book that I hope for is not made of paper. ಆದರೆ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತ ಪೇಪರ್ ಇಂದ That is ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, made up of faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. It is made up of faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಆಗಿದೆ. So the house that I am believing for, ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಗಾಗಿ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡುವುದಾದರೆ, the salary that I am believing for, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು the ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ, job that I am believing for, ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ, they are not made up of cement or things. ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ. It is made up of faith. ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. So I accumulate faith. ನಾನು ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. The more I accumulate faith, the more my thing is getting ready. ನಾನು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Because faith is the substance of things hoped for. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. If I need help, I may look to a relative who is rich. ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಐಶ್ವರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Because I think the answer to my poverty is that rich relative. ನಾನು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಡತನೆಗೆ ಇರುವಂತ ಉತ್ತರವು ಆ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. That means for my miracle that I hope for, he is the substance. ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. But Bible says faith is the substance of things that I hope for. ನಾನು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಂಬಿಕೆಯು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. So if I am hoping for a miracle, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದಾದರೆ, the substance of that miracle cannot be that rich relative. ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. The substance has to be the faith on my God. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವು ನಾನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. Then only I will see it happen. ಆಗ ಮಾತ್ರವೂ ಆ ಕಾರ್ಯವು ನೆರವೇರುವುದು ನಾವು ಕಾಣುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. Hallelujah. And finally, ಕೊನೆಯದಾಗಿ what is faith? ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ ಏನು? As we read the same chapter, ನಾವು ಅದೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Bible says everyone who comes to God must believe these two things. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. So if you say you have faith, you have to believe in these two things. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. Number one, that God is. ನೀವು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಬೇಕು. That's it. God is. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. You are going through struggles. ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು. Believe that God is. ನೀವು ನಂಬಬೇಕು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. Not God was. ದೇವರು ಇದ್ದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಲ್ಲ. Not God will be. ದೇವರು ಇರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುವಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. Not God helped me before. ದೇವರು ನನಗೆ ಮುಂಚಿತ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. Not God ಅಲ್ಲ. will help me one day. ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. But God is. ಅದು ದೇವರು ಈಗ ಇದ್ದಾನೆ. That is his name. ಅದೇ ಆತನ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. Bible says he is a very present help in times of trouble. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಆತನು ನನಗೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. So it doesn't matter whether I don't see the answer. ನನಗೆ ಆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೋಡದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. Doesn't matter I cannot see the healing. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಾಣದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. Doesn't matter I do not see the abundance. ಆ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. But as long as God is in my situation, ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವತನಾಗಿದ್ದಾನೋ I cannot fail. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋತು ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because in that situation it's not I who is or I who am, but God is. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಂತದಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. So everyone who believes, Bible says, must believe these two things. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು. That God is. ದೇವರು ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In trouble, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ God is. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. Sickness, ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ
God is. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. In lack, ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ God is. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. In troubles, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God is. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. Temptations, ಶೋಧನೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ God is. ದೇವರಿದ್ದಾನೆ. A very present help ಆತನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಸಹಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. in that situation. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. Hallelujah. Hallelujah. You want an answer. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. You want a healing. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯು ಬೇಕಾಗಿದೆ. You want abundance. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. But the answer is God is. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. God is. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. In that situation. ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನಿದ್ದಾನೆ. With you, for you, in you. ನಿಮಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The second thing that you need to believe is this. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇದಾಗಿದೆ. That God is. ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ. And He is a rewarder of those who diligently seek Him. ಯಾರೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಆತನ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That means He is a rewarder. ಆತನು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That means your seeking in God will never be in vain. ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಾರ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. You may not get the very thing that you are seeking. ನೀವು ಹುಡುಕುವಂತ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಬಹುದು. You may not recognize the thing as the one that you are praying for. ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಬಹುದು. He may give you something better than you are looking for. ನೀವು ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಆತನು He may give you something ಕೊಡುವಂತನಾಗಿರಬಹುದು. greater than what you are looking ನೀವು for. ನೋಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಆತನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. But He is a rewarder ಆತನ ಅದ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುವ ಆತನು of the one who diligently seeks Him. ಯಾರೆಲ್ಲ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗಾಗಿ. So if you have faith, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ it shows in your diligence to seek Him. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. If you seek Him one day and give up after 2 days, ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು 2 ದಿನಗಳಂತೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ that shows that you are not serious about it. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು. Can you blame God if He doesn't answer your prayer? ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೂಷಣೆ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದಾ? When you diligently seek God, ನೀವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ God has promised there will be reward. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. God loves to give us rewards. ದೇವರು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That's why He has given us a gift of faith. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. When we receive the faith, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ we are stronger in faith, ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ and that faith pleases God, ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಾಗ and that pleasure releases His blessings in our ಆ lives, ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. and that causes us to live by faith. ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. So if you want a house, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ you ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, have a lot of money to buy that house, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಡ್ಡಿದ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ, still your money is not the substance for that house. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಣಕಾಸು ಆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿಲ್ಲ. Your faith is the substance for that house. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯು ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. You need a good job, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ you ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, have very good education, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ನೀವು ಓದಿರಬಹುದು, but your education is not the substance for that job. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ವಸ್ತು ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. But the faith that you put in God is the substance of that job. ಆದರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. So don't look at the things that you don't have. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಹುಡುಕುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಡಿರಿ. You don't have money to buy that house. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, You don't have a good education to get that job. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ Does it matter? ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ಪಡುತ್ತದೋ? Your answer, your miracle is made up of substance that has been sent from heaven. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿವೆ. So to receive that blessing, you don't lack anything but faith. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So receive faith today. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿರಿ. What do you do for faith? ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? Number 1, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ hear the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವರಾಗಿರಿ. Number 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ have desire to please God. ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. Number 3, ಮೂರನೇದಾಗಿ stir the faith. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ.
The word of God, keep on meditating it, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. exercising it. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿರಿ. Keep on thanking God for the faith that you already have. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿರಿ. Don't keep on praying for faith. ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಡಿರಿ. If you have never been prayed for, go to somebody and say, lay your hands upon me that I may receive faith. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಚ್ಛಬೇಕೆಂದು. But then keep on thanking God for the faith that you already received. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿರಿ. Don't depend on money or education or people as the substance of your miracle. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿರಿ. Believe that nothing is impossible if you receive the gift of God, which is faith. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಾನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. And finally know and believe that if you are seeking God, He is a rewarder and your reward is going to come. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೀವು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. Our God is a faithful God. ನಮ್ಮ ದೇವರು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. He is full of faith. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. And everyone who comes to Him receives that faith gift. ಯಾರೆಲ್ಲ ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೋ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. Father, I pray for your children that they may receive the gift of faith today, Lord. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಆತ ಹೊಂದುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. I release that gift of faith in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ಬಹುಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Just put your trust in Lord Jesus Christ today. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ದೇವರಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು There ಇಡಿರಿ. is only one name in heaven, on earth and below the earth ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ನಾಮವು ಎಲ್ಲ ಪರಲೋಕಕ್ಕೂ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ನಾಮವು by which you can receive your salvation. ಈ ಒಂದು ನಾಮದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Salvation from sin. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ. Salvation from curse. ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಶಾಪದಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ. Salvation from pain. ಒಂದು ನೋವಿಂದ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ. Salvation from sins. ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ. And the life that God wants to give you can be received by trusting, by believing His Son Jesus Christ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಜೀವನ ನೀವು ಹೊಂದಲು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ. It is not a religion. ಇದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ. It is a gift that God wants to give you. ಇದೊಂದು ಬಹುಮಾನ ದೇವರು ಕೊಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Talk to God today. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರಿ. Say, I believe you, God. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ದೇವರೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. I believe in your Son Jesus. ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ I ಇಡುತ್ತೇನೆ. believe that He is the way, the truth and the life. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಆತನೇ ಮಾರ್ಗವು ಸತ್ಯವು ಜೀವವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. I don't believe in anything else. ನಾನು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. But I put my trust in your Son Jesus. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಡುತ್ತೇನೆ. And begin a journey of faith. ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು God will ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. be with you every step of the way. ನೀವು ಹಾದು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And God will reward you. The more you seek Him, the more you will be rewarded. ನೀವು ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೀರೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವ But ಆತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. let not your desire be to receive the rewards for selfish gains. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶೆ ನಿಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಸೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬಾರದು. But let your desire be to please God. ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಆಸೆ ಪಡುವರಾಗಿರಬೇಕು. God is good. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. May He bless you today with this word. ಈ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Be blessed. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದುವರಾಗಿರಿ. Amen. ಆಮೆನ್.